Hi everyone, Star here with another episode of Limbus Company, and as you can see, I have delayed this video for the entirety of the event. Anyways, let's get right into it, because I kind of want to speedrun this. It's sorry, I'm kind of a little tired, so I might not really speak as much unless if I'm reading Dante's lines or narration. So let's do the hard mode. Don Quixote loudly and obnoxiously flips through the newspaper in her hands while peppering in a few insightful chuckles. Unfortunately, I know exactly what this means. And... that she will continue to try to draw my attention until I acknowledge her at the most appropriate moment. Okay, Don Quixote. What? Fine. It's what is it? 관리자 나리, 우리 램버스 컴퍼니 같이 도시적으로 성장하고 있는 회사는 세상만사 정보에 대해 끊임없이 관심을 기울여야 하오. 여기 네르소군과 이 돈키호테처럼 매일 아침 신문을 읽으면서 도시에는 어떤 일이 일어나는지 관심을 좀 가지면서 아이가 장단 좀 맞춰줘. 아 왜 그 메르소 씨가 아침마다 신문 읽는 루틴 있잖아. Aha, the newspaper routine. When he wakes up before the crack of dawn, parks himself on a chair, folds one leg over the other at an exact 90-degree figure 4 leg lock position, and peruses the morning newspaper? 그거. 그게 꽤 멋있어 보였던 모양이야. 뭐 이번엔 한 일주일 정도 가려나? 본인의 말 듣고 계시는가? Yep, totally. So what's new? What, did an article mention us or something? 아니, 어떻게 하셨어? Wait, really? 자, 여기 3면을 보시게나. 1면을 뺏긴 곳은 조금 아쉬우나. 에? 3면? 우리가 그 정도야? Don Quixote and Rhodia, the two sinners guaranteed to draw the full attention of whichever space they inhabit, were speaking. It was only a matter of time before the other sinners began crowding around us, curious about the commotion. 자, T사 사건에서 일어났던 미스터리 실종 사건. 극적 범인은 에드가 가문이었던 것으로 밝혀져 세간에 크나큰 충격을. Well, I don't think we need to hear that part. What else does it say? 때마침 이 근처를 배회 중이던 자들의 자그만 도움과 T사 3등급 징수직 직원들의 활약으로 극적 해결. 근처를 배회 중이던 자들이란 우리를 말하는 것이오. 무슨 들러리 취급을 하는군. 회사 이름도 안 나왔네요. 에이, 뭐야. 심지어 시간 징수자들 이놈들은 코빼기도 안 비췄잖아. 언론이란 되게 그런 것이다. 혹시 또 모르지 않소? 이 뉴스를 보고 우리를 인터뷰를 하러 올 수도. 어딘지를 알아야 인터뷰를 하러 오든가 말든가 하죠. I doubt anyone will pay us much attention, Don Quixote. Better not set yourself up for disappointment. And we were standing there for a good moment in a big group, chattering about the article, when someone slowly but smoothly walked between us. 림버스 컴퍼니 소속 직원들이십니까? 당신들은 왜 저희가 왔는지는 이미 아실 것이라고 생각합니다. 와, 안 그래도 머리 빠지게 기다리고 있었다네. 자, 뭐부터 시작하면 되겠는가? 뭐야? 진짜로 인터뷰하러 온 거야? No way. Don Quixote wasn't just losing her mind at nothing? 인터뷰에 대해서는
제 쪽에서도 전달받지 못한 부분입니다만. 나 참, 베르는 이럴 때 또 어디 간 거야? 지난번에 히스가 쓰고 남은 헤어무스가 어디 있었더라? 자자, 시작하시게나. 자, 그럼 세금은 분할 본인이 납입하십니까? 전부 다 했다고는 볼 수 없지. 예? Okay, we're clearly not on the same page here. 저희는 T사 시간 징수청의 징수자로서 당신들이 체납한 시간세를 받으러 왔습니다. 역시 저자들은 결코 좋은 일에 나타나는 법이 없구려. 시간세? 그럴 리가. 저희는 이미 T사 동지 입국 심사를 할 때 시간세를 납부했어요. 베르길리우스 씨가 분명 그렇게. A few days ago, aboard Mephistophelies, 그런데 정말 괜찮은 거예요? 여기서 시계를 가지지 않은 채 돌아다녀도. 왜냐하면 T사의 모든 사람들은 세계를 소유하고 있어야 하는 것이 원칙이지. 잘 알고 있다. 하지만 어디에나 융통성 있는 대책은 항상 존재하는 법이다. 그 팜플렛엔 나와 있진 않았겠지만 barely anything about his outfit has changed ever since it went into the T Corp freaking filter. 단기 체류를 원하는 외부인의 경우 시계를 소유하는 것 대신 그에 준하는 시간세를 사전에 지불하는 것으로 T사의 규칙에 면책받을 수 있다. 29에서 태어나지도 않은 자들이 시계를 발급받는 건 보통 까다로운 일이 아니지 않나. 따라서 우리는 조립하기 전 30일치를 적납했지. 상당한 금액이었을 텐데. 시계 가지고 싶었는데 오티스 다리처럼. 내 시계는 멋으로 차고 있는 게 아니다. 전에 이야기했듯 회사에 금전적인 걱정은 없다. 이런 건 당연한 일에 해당하지. 이제야 좀 회사 찾은 느낌이네요. Yeah, there must have been a minor miscalculation or something. Maybe we fell slightly short of the amounts we had to pay? 더군다나 30일이나 이곳에 머물지도 않았다고요. 뭐 만약에 돈을 내야 하더라도 저놈들 가진 거 적당히 내다 팔면 어찌어찌 마련할 수 있을지도 모르고. Heathcliff muttered, gesturing towards Sinclair and Honglu with his chin. 그걸로 해결이 된다면요. 아, 그러려나요? 가지고 나온 게 얼마 없긴 한데. 이거 밀린 시간세가 얼만데 그래? 납부하셔야 할 시간세는 총 100억 4천만 원입니다. What? 내가 귀가 많이 안 좋아졌네. 나 100까지는 들었는데 그 이후에는 뭐라고 한 거야? 그 정도 액수라면 아예 저희 집을 한번 들러야 할 것 같은데요? 안 내면, 아니 못 내면 어떻게 되는 건가요? 그런 선택지는 존재하지 않습니다. 이자가 붙은 시간이나 금액 둘 중 하나로 납부하셔야 합니다. 아니 시간으로 납부한다는 게 도대체 무슨 소리야? Now that I think about it, I remember someone talking about paying with time before. I never really cared to find out what exactly they meant though. Isang? Heathcliff? Know anything about this? T사에 거취를 하고 있을 때 시간세를 내지 못한 적은 없었어. 하여 내지 못하였을 때 일어나는 일에 대해서는 아는 바가 없어. 나도 저택에선 시간세같이 복잡한 문제에 얽혀본 적은 없었어. 뒷골목 생활할 땐 형님이 더 관리했고 뭐 못 내서 끌려간 사람들은 보긴 했어도. Well then, with their not so helpful answers, my mind immediately began to wander towards Foss, who I hoped would know something more about this than the two of them, and that's when Aldous suddenly and defiantly stood between us and the collectors. 전혀 납득이 되지 않는군. 무슨 계산법으로 그런 얼토당토하는 액수가 나온 거지? T사의 징세 계산은 언제나 합리적입니다.
무의미한 시간이 계속 지나가고 있군요. 현재 능력도 의지도 없는 걸로 간주해도 되겠습니까? 잠시만요. 분위기가 험악해지고 있잖아요. 바람직한 발언이 아닐 것 같소만. 자, 지금 불만을 꿍얼거리는 놈들. 당장 주머니에 100억 안이 있는 놈들만 반론을 허가하겠다. 없다면 입 다물고 우리의 전진에 방해가 되는 자를 배제하는 게 맞겠지. 재밌겠군. 100억 안어치의 죽음이라. 100억 4천만 아닙니다. Well, now to deal with taxes. Jump scare. In good old Britain. Oh shit. That's right. Forgot about that. Alright, so for this one, we're gonna do a little bit of editing. Thankfully, I took precautions. Just give me a while for a bit. Sorry about this. Alright. It's not really that much of a change. We won't be using Ryoshu, but we're going to be mostly using this, maybe this, and this. So 화점에 두지. 의로 시험해볼 오늘은 시간을 얼마나 뜯으려나? 함께하죠. 의료 재밌군. 이건 내가 you 맞지. know what? No. 오늘은 시간을 얼마나 뜯으려나? 의로움을 세우기 위해서 시험해볼 기회구려. And then this. 의뢰. 함께하죠. 화점. 재밌군. There we go. 이건 This 내가 is how it 맞지. will happen. 입증을 알리는 음악 소리가 If this 들리는. doesn't work, I can always retry this. 개체가 Seven 유리한 guys. 조건에 놓여 있는 것 같은데 더 꼼꼼히 관찰해 보도록 하죠. 불가 위약 막아내지 못하게. God damn. A에 거스르지 말고. Oh god, that's right. They have that mechanic where they freaking heal. This is gonna be annoying. 얼마 안 걸릴 거. God damn, those high rolls. 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. You're supposed to kill that guy. 얘기도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될 수도 있나? 직전의 공격처럼 Damn it. 개체에게 치명적인 Oh, 일격을 they can 가해봅시다. kill that guy. Hopeless, hopeless, all hopeless. Holy shit. 사격 개시. 바로 Please 한 keep 점만 with. 노린다. No. He staggered, that's good. Oh, he might die? He did not die. Ooh, he died. Awesome. 시간 징수. 또 대단한 일이라도 하시는 거겠죠? 적 개체의 상태가 None of 좋지 them healed. 않네요. We're good. And plus, we practically got this battle in the 상황은 bag. 좋아지겠어요. 얼마 안 걸릴 거야.
그러지 말고. Ah. Don't die on me, dude. Awesome. 남은 시간을 탈탈 털어주는 수밖에. 끝내. 소환이. 제약 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 피해량인 것 같다. 얼마 안 And just like 걸릴 that, 거야. this battle is good as done. Anyways, I'm gonna refrain from commentating too much. It seems preferable to some of y'all. 바로 이제 깨우치시길. But I'll only speak when cutscenes happen. like 이제야 always. 회사가 정상으로 돌아갔네. Oh, 이번 yeah, I 제압은 have to 끝이야. press on. I have to 너희들도 click every 고생 time I 많았어. win a match. 티페리트, A T-Corp staff in a different uniform approached the sinners as both sides went on the defensive. 녀석들의 우두머리인가? 등급은 높으나 저자 또한 T사의 직원일 뿐. 그런 그들과 계속 다투다가는 T사 전체와도 등을 질 수 있는. 전투를 즉각 중지해라. 협조하지 않으면 여기 전원을 T사의 적대 세력으로 간주하고 무력 진압을. 유쾌해지기 시작했군. 이렇게 되면 This seems like a great time for Virgilius with his intimidating glowing eyes to... 등장했다. 며칠 전까지만 해도 길잡이 씨와 훈훈했던 분위기를 가졌던 것 같았는데 그렇게 째려보지만 말고 우리 말 좀 들어봐. 억울해. 다짜고짜 100억 원을 내놓으라고 하잖아. 100억 4천만 아닙니다. 그 말을 녹음해놨어? 계속 똑같은 말만. 그러니까 우리에게 그만한 세금이 나올 리가 없잖아. 누구보다 선량하고 정의롭게 살았는데. 그러니까. Virgilius listened quietly for a moment as the sinners chatter on like they were a part of a comedy skit. 그래, 너희 말대로 100억 원이라는 숫자는 이상한 액수이긴 하지. 하지만 길거리 한복판에서 이런 의미 없는 전투를 하다간 뒷감당이 힘들어진다는 당연한 사실을 누군가는 깨달았어야 하지 않나 싶군. Virgilius let out a deep sigh before turning towards the T-Corp employee. 유혈 사태를 일으키게 된 건 유감스럽게 되었습니다만 100억 원은 결코 납득이 될 수 없는 액수입니다. 당신들도 잘 알지 않습니까? 그렇게 어마어마한 징세가 길바닥에서 단순하게 진행될 수 있지는 않다는 걸. 이렇게 곧장 시간세를 거두러 오는 것이 아니라 자세한 경위에 대한 설명이 우선되어야 했고 봅니다만 확실히 이런 비정상적인 징세 보고가 올라온 건 드물지. 이쪽에서도 사태의 심각성을 인지하여 관할서에서 긴급 회의를 소집하는 중이다. 관할 징수소로 이동해서 원인과 해결책을 논의하는 편이 좋을 것 같군. Thank you, Virgilius, the goat. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. The truth behind the absurd amounts of time tax levied upon us was much simpler than I expected. 약 일주일 전 어더링 하이츠 저택에서 사전에 허가받지 않은 광범위한 시간 노출 현상이 관측되었네요. 이로 인해 시간 누진세가 발생했고요. 시간 누출 현상? 특정 공간의 시간이 느리게 흘러가게 되었다는 뜻이에요. 심지어 그 공간이 한동안 움직이기까지 했네요. 개책들. 뭔 소리를 씨부리는 거야?
특정 공간이 느려졌다는 것은 저택 안에서 그자를 쫓아가기 위해 단테가 우리의 움직임을 날새게 만들었던 때를 이야기하는 것. 이해되지 않는군. 관리자님의 능력이 지속된 것은 제 30분이 넘지 않았다. 내 시간은 오류일 확률이 높다. 아니요. 그 저택에서 나오며 느꼈던 위화감의 원인을 생각한다면 오류가 아닐 가능성이 높겠소. 단테, 기억하시는가? 그때 A few days ago, 메르소곤, 매일 하고 있는 루틴에 뭔가 문제라도 있는가? we had just returned to Mephistophelies after the incident at Wuthering Heights Manor. Most sinners were keeping to themselves, given the clear look of sorrow on Heathcliff. However, Don Quixote's ever-cheerful voice, like always, constantly shattered through the silence. 이상 현상을 발견했다. 저택에서 보낸 시간을 생각하면 조간 신문이 지급되었어야 하는데 이건 석간 신문이다. 뭔가 실수가 있었던 건 아니겠는가? 이 버스에서 지속적으로 신문을 지급받았지만 항상 지정된 시간에 조간, 석간을 지급받아왔다. 오류가 발생할 여지는 있겠지만 확률적으로 극히 드물다고 할 수 있다. 그러고 보니 색이 없어서 눈치를 못 챘었는데 저건 해가 떠오르는 게 아니라 노을이 지고 있는 거였네요? 그건 시간상으론 분명 도미틀 시점을 더... 알 것 같소. 그거는 TT4 프로토콜. What's that? 시간 속도 동기화 장치 뭐 이런 식으로 불렀던 것 같은데 모두가 평등한 시간 속에서 여유를 즐길 수 있게 만들어드리는 럭셔리 솔루션? 그따위로 적혀있는 팜플렛을 봤었지. 우와! 히스클리프군 답지 않게 유식한 단어가 너무 많아 뜻이 헷갈리네만! TT4 프로토콜이 작동하는 장소에 있는 사람들의 시간이 모두 같은 속도로 흘러가게 하는 장치라는 뜻이요. 그렇군. 어쩐지 그리 부유해 보였던 자가 우리와 같은 속도로 움직이고 말한다는 게 조금 이상하긴 했네. 그렇다면 저택 내에서 보낸 시간은 바깥보다 빠르게 흘렀다는 이야기가 된다. 석간 신문이 지금 지급된 상황은 이해가 되는군. 좋아. 호기심 해결도 끝났으니 이제 새로운 일거리를 해결하러 가는 데에 불만은 없겠지. 디텔륨 추적에 대한 새로운 의뢰가 ACA로부터 도착했습니다. So activating my ability within the TT4 protocol caused... 이미 가속되던 시간을 더 만지작거린 꼴이 되니 자연히 바깥에서 보았을 때는 체감 그 이상의 시간이 노출된 것으로 느꼈을 터. 잘 아시네요. 심지어 개인에 대한 시간도 아니고 공간제로 시간을 조작하셨어요. 심지어 그 공간도 초 단위로 계속 이동... 솔직히 이런 상황은 유례가 없었어요. 애초에 돈이 무지하게 많이 드니까 특별한 날에만 가동한다고 했던 것 같기도 해. 손님들이 많이 왔을 때나. 시간 누진세에 공간당 부가세를 곱하게 될 테니 당연히 이런 천문학적인 액수가 나올 수밖에 없겠죠. 아니 우리라고 이렇게 될 줄 알았나? 뭐 아무튼 시간세를 납부하기 위해서는 두 가지 방법 중 하나를 선택하셔야 해요. 아니 무슨 방법 이러고 있냐 이씨. 100억 안을 어떻게 내냐고요. 첫 번째는 돈으로 납부하는 것, 두 번째는 시간으로 납부하는 것인데 아까도 들었어 그건. 대체 시간으로 납부한다는 게 무슨 소린데? 그건 The employee, who was about to answer our questions with painfully observable annoyance, suddenly jolted at the sound of an alarm. 알겠습니다. 연락이 왔습니다.
오늘 사건에 대한 긴급회의 준비가 끝났어요. 림버스 컴퍼니 측에서는 2분 정도 입장하실 수 있습니다. 걱정된다는 듯 제깍거릴 필요는 없습니다. 딴테 회의 같은 복잡한 처리는 제 일이니 제가 이들과 회의를 하고 올 동안 수감자들을 잘 관리하고 계시면 될 뿐입니다. 파우스트 씨, 당신은 동행. 네. 또다시 소란이 벌어지면 류슈웨이에는 아무도 좋아하지 않을 법한 상황이 벌어질 테니 꼭 뭘 가타부터 따져보기도 전에 가버렸네요. 우리의 운명이 걸려 있을지도 모르는 일에 우리를 내버려 두고? 저 별거 아닌 질문이긴 한데요. 메르소 씨는 왜 교수대 위에 올라가 계시고 있나요? What? Ursop, what are you doing up there? 올라가라 하여서 올라왔습니다. 누가 그랬는데? 내가 그랬어. 시간센 앞으로 도와주려고 했지. I thought all employees were supposed to be at the emergency meeting. 우와, 걸어다니는 시계라니. 이번 박람회에 제출하면 참가상까지 노려볼만 할지도 모르겠는데. 시계를 보니까 생각났는데 몇 년 전에 나침반 기능이 있는 시계가 출품된 걸 본 적 있어. 그건 참가상도 못 받았는데 왜인지 알아? 나침반에 사용하는 중에는 시간을 볼 수가 없었던 거야. 믿어줘? 방향을 찾거나 시간을 보거나 양자태기를 해야 했다고. 시계에 나침반을 붙이던 거랑 뭐가 다른 건지 참. 그러고 보니 이 사무실에서는 TT5 프로토콜이 시범적으로 작동되고 있으니까 혹시라도 하루 표준 시간에 해당 안 되는 사람들은 잠깐 혼란스러울 수도 있다는 거 인지해 주시고. 뭐라고요? TT5를 처음 듣나 봐? TT5 프로토콜은 이름만 봐도 알 수 있겠지만 TT4 프로토콜보다 시간 효율이 높게 설계된 기술이야. 몇몇 T사 사무실에서만 특별히 체험해볼 수 있지. 후기를 남기고 싶으면 저 게시판에 자유롭게 써줘. 잠깐, 저 3점짜리는 누가 쓴 거지? The man, whom we presume to be a T-Corp staff, seemed very adept at holding a one-sided conversation with zero external input. Not that any of us could keep up with how fast he was speaking anyways. 아무튼 슬슬 마음의 준비가 됐으면 가동해볼까? 준비됐다. Wait, I don't know if it's really a good idea to be ready for something that looks like... The rope extending from the intimidating machine tightened around Mersault's throat. 이게 시간세를 시간으로 납부하는 방법인가요? 교수대에 목을 매다는 게요? 정확한 명칭은 시간 저울 교수대야. 납부할 시간만큼 무게를 잰 다음에 시간을 뽑아내지. 원래 이름은 저게 아니었는데 발명품 이름이 58글자나 되는 건 좋지 않다고 그래서 바뀌었을걸? Can someone ask him what happened to Mersault? 메르소 씨가 죽나요? 죽는다니. 이런 평화로운 기계에서 그럴 리가 없잖아. 다만 대체로 누군가가 다만이라고 말을 흐릴 땐 더 무섭고 큰 결과가 기다리고 있더구려. 사실 나도 잘 몰라. 아마 100억 안에 해당하는 시간만큼 납부하게 되지 않을까? 정확하게 말하도록. 그 납부한 시간만큼 어떻게 되는 건가? 설마 메르소 씨를 100억 시간 후에 볼 수 있다던가. 그건 아니야. T사에는 하루 4시간 보장 제도라는 게 있거든. 다행이지? 아무리 최악의 상황에도 하루를 4시간으로는 셀 수 있다는 거니까. T사 복지위원회라는 데가 그러는데 하루에 최소 4시간이면 사람이 목숨은 부지하면서 살 수 있대. 이런 100억 4천만 원을 한 번에 뽑아내는 건 역시 어려웠나 봐. 여기 보여? 직종 불가라고 나오잖아. 이런 경우는 거의 없었는데. 잠깐, 당신 호기심에 당겼다는 소리예요? 에? 당연하지. 100억 안이나 연체된 사람은 처음 보는데 이런 기회를 놓칠 수는 없잖아. 시간 로또에 당첨되어도 세전으로 100억 안에 받을 수는 없는데 하물며 100억 안에 빚져버린다니. 박물관에 전시될 만한 구경거리라고. 그리고 지금까지 교수대에 자기 발로 올라오는 사람들은 많아봤자 기껏 150시간 정도 연체된 사람들이었거든. 그 이상 연체한 사람들은 올라가지 않으려고 도망치다가 괜히 시간만 더 지불했는데 100억 안을 연체한 사람이 이렇게 순순히 올라와 줄지도 몰랐지 뭐야. What is wrong with this guy? 눈을 뜨시오 메르소군! 포기하지 마시게나! 괜찮은 거였어?
괜찮다. 일단 메르소 씨, 얼른 그 교수대에서 내려오는 게 어때? Virgilius and Faust returned just as this incident occurred, were both glaring at us with expressions that were anything but friendly. So what happened? Guess we'll find out. Discord. Okay, I can clearly see you are both accusing me of letting the sinners run wild again, but we had our reasons. 저들과 이야기는 다 마쳤습니다. 어떻게 됐어요? 사정은 잘 설명한 거죠? 이대로 저 웃기지도 않은 교수대에 단체로 매달려야 하는 건 아니죠? 100억 안은 과한 액수이지만 동시에 우리가 책임져야 할 몫이라는 것 또한 확실하다. 실제로 시간에 대한 이득을 누렸고 상호 협의된 사항 또한 아니었으니 이쪽에서도 사전에 예상하지 못했던 상황이었기에 대비책을 마련할 수도 없었죠. Yeah, but we didn't exactly have a lot of time to debate whether I was allowed to slow down time or not. We really had to think on our feet back then. I felt a bit miffed about being treated as though I was somehow at fault for this. 만일 누구 하나를 희생해야 한다면 좀 더 효율적인 방식의 평가를 부탁하지. 이럴 때를 대비해 평소에 작성해둔 수감자별 업무 평가지 마지막 장에 있는 별도 의견을 참고해서 누군가를 놓고 갈 계획은 없다. 그리고 고작 한 명의 희생으로 100억 안을 전부 납부할 수도 없을 것이고 Sacrifice a lamb? 하지만 마침내 극적으로 타협점을 찾았지. 너희가 교수대 앞에서 장난이나 치고 있을 동안에 말이야. And that compromise is? 뒤틀림 처리에 대한 의뢰입니다. 저번에도 그렇고 그래도 우리 회사가 뒤틀림 사건 해결 관련으로는 알아주게 되었나 봐. 다른 해결사와 업체들에 먼저 의뢰를 맡겼었으나 번번이 실패하여서 저희가 6번째 의뢰라고 하더군요. 그런 거였어? 그래도 입소문이 돌고 있기 시작한 상태라는 건 So what kind of distortion are we dealing with this time? T사 내에서 연속적으로 벌어지고 있는 미해결 사건이 있다고 합니다. 일각에서는 이를 가리켜 시간살인 시간이라고 부르더군요. 이미 피해자도 여러 명인 듯합니다. The case of time killing time? 그 말대로다. 우리들의 시간이 뒤틀림으로부터 살해되고 있지. 우리 T사에서는 시간이 곧 자산이다. 번번이 벌어지고 있는 시간 강도 같은 경우는 훔쳐간 시간을 통해 범인에 대한 추적이 가능했지만 이번 시간 살인 시간은 시간 자체가 통째로 사라져버려 추적이 불가능한 유례 없이 중대한 사건이지. 그래서 시간 살인 시간을 해결하기 위해 시간세를 면하는 조건으로 뒤틀림 포획을 요청하는 바다. 이렇게 또 와버리고 말았군. 이 몸이 나서야 할 시간이. 최근에 본인이 정독한 책에 따르면 T사에게 도시 악몽급 이상의 사건을 의뢰받는 탐정들은 수사기간 동안 모두 특별수사관 배지라는 것을 지급받는다 하오. 그것만 있으면 수사에 필요한 여러 협조가 프리패스. 탐정? 해결사들 말이오. 배지는 지급할 생각이다. 꼭 갖고 싶었던 컬렉션 중 하나였는데 혹시 이 의뢰가 끝나면 내게 배지를 나눠줄 수 있겠는가? 보존용, 감상용, 영업용으로 최소 3개 정도는 필요. 아이 시끄러. 더 들어볼 거 있냐? 빨리 후딱 가서 후딱 해치우고 오자고. 돈 문제는 질색이야. 의욕은 좋게 평가하지. 하지만
말을 좀 끝까지 좀 들었으면 좋겠군. 문제는 이 자들이 13명이나 되는 인원이 사건을 해결한답시고 우르르 몰려다니는 걸 원치 않더군. 그 인원으로 거리를 돌아다니며 거주민들의 소중한 하루의 시간을 방해하는 것은 허용하기 힘들다. 또한 특별수사관 배지는 T사에서도 매우 까다롭게 발급해주는 증표로 13개나 지급해줄 수 없지. 부분적으로는 동의한다. Aldous, who has continuously and consistently suggested that we cut down the number of sinners, was the first one to welcome this offer. 도움이 되지 않는 짐덩이를 끌고 다니는 셈이니 한참 전부터 이랬어야 했지. 엘리트 인원들이 현장을 뛰며 문제를 해결하고 열애자들은 버스 안에서 얌전히 따라오면서 대기나 하도록. 본인이 그 엘리트에 포함될 거라는 믿음이 굳건하게 깔려있군, 오티스. 그건 당연한. 헛소리는 그만하고. 그래서 몇이나 허가된 건가요? Virgilius trailed off, clearly unhappy about this outcome. 3명, 관리자까지 포함한다면 4명이 허용범이겠군. 그렇게나 적게. 이 또한 많은 논쟁이 오고 간 끝에 극적으로 내린 타협이다. 받아. 나와 관리자님 2명만으로도 충분한 일일 것을. 구태여. Right, so it all comes down to my choice, huh? 3 sinners. So many eyes are upon me. Not that I've never had them all look at me at the same time before, but the pressure is completely different level when it comes to making judgment calls like these. 관리자가 고민이 깊어 보이는군. 쓸데없는 고민은 시간만 흐르게 할 뿐이지. 일단 자발적으로 의사가 있는 자들부터 거수한다. 빠르게. 도당체 고민을 할 것이 뭐가 있겠어! 이번엔 내가 나서 볼까? 아이, 물어볼 게 뭐 있어? 그냥 가. 나 손 든 거 아니고 안경 닦은 거야. There's no simple matter. I've not been with so few sinners before, except for that one time when we accidentally walked out to the outskirts through the back door, so I'll have to take this slow and really consider all the possible angles. 난감하군. 저쪽에서 멋대로 정한 제약도 많고 그걸 하나하나 설명하며 토의할 시간도 없으니 이번엔 제가 이 자리에서 바로 선별하겠습니다. Well, I don't think there's too big of a gap between them when it comes to their capabilities, but they all excel in different situations. 듣고 있습니까, 단테? 제 쪽에서 빠르게 선정을 해보겠다고 말하고 있습니다. No, I need to consider more than just their individual capabilities. Some of them work better when paired together, but it's also true that haphazardly pairing them together might end up making a team that's less than the sum of its parts. This is all about team building synergy. Wait, didn't Rhodia say something about how people born in December and August don't mesh well together? And 이번 사건에 참여할 자는 I have to choose someone who can support me, calmly assess the situation, and remain free from biased judgment while making smart, rational decisions on the fly. The sinners who fit that description are... Do we even have anyone like that? I still have to choose someone, though. Damn it! I've got it! I choose Foss, Mersalt, and Yisong! 로자, 류슈, 홍노다. Huh? Wait, what? 단테는 저와 메르소 씨, 이상 씨를 선택하셨네요. 제 말을 또 듣지 못했습니까? 파우스트 씨는 앞으로의 행선지에 관해 저와 논의를 마쳐야 할 사항이 있고 이상은 한때 T사에서 금지 물품을 발명한 전적이 있기에 애초에 회의 중에 기각되었습니다. 메르소는 애초에 거수하지도 않았고 나서야 할 이유는 없었다. 단테,
그대의 그 마음만으로도 감동이구려. 네, 꼭 기억하겠소. Wait, that's Hey, honest, you know that's not all what I meant. I just thought that maybe we needed someone skilled and experienced like you to effectively manage the remaining sinners while we're. 예. I really soured the mood, didn't I? The three of them, whom I didn't even imagine in my wildest dreams would be hanging out together, all turned to look in my direction. 와, 3명뿐이라니 주목을 받기에 딱 좋은 숫자잖아. 안 그래? Well, yeah, I get, but why did two of you volunteer? 유진 예사. 경험은 많고 다양할수록 좋을 테니까요. 본인의 키가 그대들에 비해 조금 작은 탓에 힐잡이 나리께 제대로 닿지 않았을 테지. Don Quixote sobbed, dramatically lamenting how Virgilius did not even bat an eye in her direction, despite her being the first one to raise her hand. I'm pretty sure that wasn't the only reason why he didn't pick her, though. 이것은 본인의 마지막 유산. 이건 뭐야? 책이랑 돋보기랑 본인이 아껴놓았던 컬렉션이 아껴 쓰신. 아, 그런데 옷은 왜 3벌이나 있나요? 그거야 당연히 감상용, 소장용, 영업용 아니겠는가? 13가지의 수수께끼 해결 수사집. 사인도 있네? 애거사 저자. 그런데 애거사가 누구야? 아니, 한때 세븐협회를 대표했던 1급 해결사이신데 아무도 모르는 것이오? 보통은 모르는 사람이 태반이야, 돈키호테. 옷 거치자. 하지만 그걸 입지 않으면 명탐정이 될 수 없단 말이오! 자, 여기 스페셜 코스염은 대장 명탐정이 부채하는 것이오. 이 책 서문에서 애거사님이 그러시는데요. 명탐정의 기본적인 자격은 옷을 잘 갖춰 입는 것이라고 하네요. 이제 그만 놔줘, 돈키호테. 응? 그런데 아니 뭐 다른 사람들은 그렇다 치더라도 이스마엘 씨는 왜 열애 멤버에 속하게 된 거야? 열애 멤버라니. 전 애초에 손부터 들지도 않았어요. 사규를 어기지 않으면서 합리적으로 쉴 수 있는 기회가 어디 흔하겠나요? 뽑힌 인원을 보고 조금 후회하긴 했지만 뭐 정 안 되면 좀 쉬다가 나중에 도와주면 되니까요. 그럼 저희는 엘리트라고 불러주겠어? The Elite Four, huh? 엘리트라고 자칭하는 멤버들이 발로 뛸 동안 어디서 피로 좀 풀고 있죠. 유감이군. 제4에서는 나머지 수감자들의 자유로운 활동을 허가해주지 않았다. 100억 원이나 되는 액수가 걸린 이들을 우리 쪽에서 어떠한 담보도 없이 풀어줄 수는 없는 일. 보아하니 시간 체납자들이 일시적으로 거주하는 방이 별도로 마련되어 있다는 모양이군. Virgilius was pointing at what was clearly a jail cell. 길잡이, 네 놈이 말한 방이 저곳인가? 내가 유치장에 갇혀야 한다고? 살아있는 담보물이 되어서 말이죠. 언젠가 돌이켜보면 다 좋은 추억일 거야. 그럼 우리 다녀올게. 잘 지키고 있어. 그래도 이 감옥은 난방이라도 틀어주네. 그런데 만약 저놈들이 저대로 안 오면 어떻게 되는 거냐? 뭐 한 100억 원어치 시간이 지난 후에 보는 건가? 뭐? 어이, 돌아와라! 그 정도 시간이면 배가 다 짜져버릴 것이다. Calm down, alright? We'll be back before you even. 명탐정이
인간이 되어 돌아오게 해. 명심하시오. We set off on our journey after receiving the aforementioned special investigator badges, leaving the chaotic screaming and hollering of the remaining sinners behind. After a while, all we could hear was the sad, intermittent clattering of metal as someone violently shook the steel bars. 자, 그럼 가볼까나? 세 번째 피해자를 만나러. 이 사건 기록에 따르면 아하, 이곳이군. 멀지는 않네. 왜? 왜냐니? 첫 번째랑 두 번째 피해자는 신문할 수 없는 상황이라고 사건 기록에 적혀 있잖아. 아, 참 안타까운 일이야. 아니, 내 말은 왜 자연스럽게 동행하냐는 거야. 우린 더 안 껴줄 거거든? 호이. 아니, 예정되어 있던 인원이다. 진척도에 대한 즉각적인 보고를 받기 위해 우리 쪽에서 내부 직원을 하나 파견할 예정이었으니 더럽게 깐깐. 우리 쪽에선 2등급을 보내려고 했는데 당신은... 나는 5등급. 여기 명찰 보이지? The chatterbox of an employee replied cheerfully as he produced a twinkling badge from his clothes. 몰라 배웠습니다. 5등급 감사직분이 이런 것까진 잘 나누시게. 5등급? 저 사람이 정말로? 5등급이라면 회사의 직원분들 중에는 가장 높은 직책이죠? 내가 알기로도 그런데. 뭐 꼭 그런 것만도 아니지. 그런 건 둥지마다 다를 테니까. 12등급, 20등급도 있을지 어떻게 알아? 자, 그럼 해결된 거지? 문제 없지? 그럼 가볼까? We stared in silent bafflement as the employee stormed out of the building, then hurriedly followed him out of the door. 대박이지 않아? 시간 살인이라니. 시간을 느리거나 빠르게 하는 걸 넘어서 시간을 통째로 빼는 거잖아. 당신 이름이 그러니까 마이? 편할 대로 불러. 이름 같은 건 중요하지 않아. 아니, 이름은 중요하다. Really? You never call anyone by their names, though. 대놓고 감시역으로 온 느낌인데 편할 대로 부르라니. 그것도 그렇네. 알았어, 그럼. 너희 탐정 옷도 입고 있겠다. 나를 쓸만한 조수라고 생각하는 건 어때? 아무리 그래도 그렇지. Ryoshu, who was staring off into the distance while puffing her cigarette, suddenly spoke up just as Rhodia was about to retort. 조수, 알맞은 장소로 안내하도록. 예서. 혹시 조수랑 하인이랑은 어떻게 다른 건가요? 이전에 저희 집에 고용되었던 분들은 말이죠. They sure warmed up to him fast. What kind of wacky stuff will happen now? It's been 48 minutes. And we've only just gone through the fourth thing. This is an entire movie. 이번 사건의 피해자는 이 시계 공장에 잠깐! 저 봄상치 않은 복장, 멋내려고 노력한 수염으로 보면 이 공장의 사장이었던 거야. 그렇지, 조수? 정답이야, 탐정님. 시작이 좋네요. 우리는 시간 살인 시간 해결을 위해 나온 뭐라는 거야? 유슈, 탐정. 우와, 말을 굉장히 빠르게 하시는 분이시네요. 예전에 메르소 씨가 치킨을 먹고 감상을 말해주셨을 때보다 훨씬 더 빨라요. He's talking so fast. It's like someone pressed the fast forward button just for him or something. I can't understand the thing coming out of his mouth. 저 사람은 가지고 있는 시간이 많은 거야. 가지고 있는 시간이 많다고? 평균적인 T사 시민의 하루는 20시간에서 28시간 정도지만 간혹 저런 부자들도 있어. 가진 시간이 많아서 하루가 40시간, 50시간. 이렇게 되면 시간이 적은 사람에겐 상대적으로 빠르게 보일 수밖에 없지. 저러면 코를 긁는 척하면서 남들 모르게 팔 수도 있을걸? 왜? I gave Rhodia a quick look of concern. She had to do something before Raishu
Ryoshu SHNC. A quick look, as in the brief flicker of the flames burning on my clock. 저기 좀 더 천천히 말해줄래? 안 그러면 당신이 또 다른 피해자로 발견될 수도 있거든. 어쩌면 이번엔 숨이 끊어진 채로. He shook his head in frustration, very rapidly that is, before activating what appeared to be a voice recorder. He began to play his voice back at us. 반갑습니다. 저는 T사에서 이 시계 공장을 운영하고 있는 범블이라고 합니다. 의사소통이 이런 식으로 오가는 건 양해를 부탁드리겠습니다. 저는 하루를 52시간으로 쓰고 있거든요. 전성기 때는 100시간으로도 산 적이 있었는데 요새 공장 사정이 조금 안 좋아져서요. 52시간? 제 눈에는 여러분들이 매우 느릿느릿 말하고 있는 것처럼 들립니다. 답답하지만 이 사건을 해결해줄 탐정분들이라 하니 너그럽게 이해하고 있는 중입니다. 아니, 하루를 52시간으로 살면 대체 어떤 인생을 살고 있는 거야? 윤택하고 알찬 인생이랄까요? 저는 여러분보다 더 많은 일들을 할 수 있답니다. 예를 들어서 충분한 숙면을 취할 수 있으니까 피부가 더 매끈해진다거나. 한번 만져보실래요? As though in an effort to demonstrate, Bumble was constantly zooming around the room, checking his documents, calling someone on the phone, and even brushing his teeth while we stood there listening to his recordings. 본론을 말해라. 얘는 어느 일은 저녁이었습니다. 그날도 여느 날과 다름없이 바쁘게 길을 걷고 있는 중이었습니다. 중요한 약속이 있었거든요. 그런데 갑자기 습격을 당한 거야? 아니요. 집에 썰어두었던 베이컨을 탁자 위에 두고 왔던 게 생각났지 뭐예요. 23구의 보랏빛 소금으로 절여뒀어야 했는데. 아, 저희 둘째 고모가 자주 쓰시던 소금이네요. 본론. 와, 그래서 시계탑의 시간을 보면서 집에 다시 돌아가야 할지 고민 중이던 찰나에 갑자기 시간 살인마에게 습격을 당한 겁니다. 시계탑? T사에는 구역마다 A사 기준의 표준 시간을 알려주는 시계탑이 12개 있어. 각자가 보내는 시간이 다르다 보니 시계도 개인의 하루에 맞춰지거든. 진짜 시간을 알려면 시계탑을 봐야 해. 신기하네요. 그게 중요한 게 아니지 않아? 어디 보자. 일단 인상착의를 설명해 주겠어? 아마 양복을 입고 있었고. 양복이라. 시간 살인마라는 별명치고 꽤나 멋부렸는데. 5,800만 원짜리 양복이었을 거예요. 맞춤 양복이었는데 착용감이 꽤 좋았죠. 그리고 멋지고 날렵한 코스염이 있었고요. 아니, 본인의 인상착의를 말하라는 게 아니었어. 분까지 한 번. 아, 그자는 기억이 잘 안 나네요. 워낙 순식간에 덮쳐왔어. 시간이 살해된 순간 어땠지? Can you not ask something like that with such a big grin on your face? 아니요. 그냥 눈을 감았다가 뜨기만 했는데 100시간이 사라져 있었어요. 그것 때문에 중요한 약속도 놓쳐버리고 손해가 이만저만이 아니라고요. 에? 100시간이면 일주일이 사라진 거야? 응? 아니에요. 저한테 100시간이면 이틀 정도랍니다. 하지만 그것도 손해가 막심하지요? 시간을 도려내다니. 그런 발명품이라면 올해의 발명가상을 받고도 아마 벼락부자가 됐을지도 몰라. 상금이 꽤 쏠쏠하거든. T사에서는 발명가들에게 장려를 적극적으로 해주니까. 옛날에는 T사 대표라는 사람이 직접 나와서 상을 주기도 했대. 그저도 발명가 출신이다 보니까 그 정신을 계속 이어나가라는 의미였나 봐. 나도 본 적 있었는데 사인까지 해주더라니까. 주수, 그럼 범인은 상을 받았던 발명가 중 하나가 아닐까? 그런데 모든 발명품들은 T사의 기술청에 반드시 등록을 해야만 하거든. 몇 번 예외는 있었던 것 같아. 지난번에는 구인이라는 단체가 등록하지 않은 발명품들을 가지고 있었더라고. T사 전체가 완전 뒤집어졌었지. 다들 체포한다고 여기저기 뛰어다니고 회의하고 그랬는데 나는... 그렇게나 소란이 있었던 건가요? 이상 씨, 정말 마음고생이 심하셨겠어요. 잠깐, 그래서? 기술청에 저런 발명품이 등록되어 있었어? 아니, 처음 보는데? 그런 건 진작 말해줘. What if this is a power granted by the distortion? Meanwhile, Ryoshu, who was completely uninterested in the conversation, stared off into the distance.
She looked out of the factory window and let out another puff of smoke before muttering quietly to herself. 살인자도 시체도 없군. Well, yeah, no one's actually dead, and we don't know where the killer is. 범인은 누구일까요? 제 양복을 탐낸 사람일 거라니까요. 패스. 그 양복 구려. 그리고 내가 내 놈을 죽이고자 했다면 저를요? 내 놈만큼 빠른 속도로 걸어야 하지. 그래야 정확하게 급소를 꿰뚫을 수 있을 테니. Ryoshi strode towards him before suddenly breaking into a charging sprint. Bumble rapidly stumbled back in terror, but Ryoshi was fast enough to close the distance and press her scabbard into his neck despite the disparity in time. 이렇게 말이지. 진짜 저대로 칼집제 패버리는 줄 알았어. 그러면 범인은 바로 류슈님인 걸로 사건이 종결되었겠네요. 무서웠잖아요. 그러고 보니 그놈은 제 급소를 치른 건 아니긴 했지만 이런 식으로 갑자기 나타나긴 했던 것 같아요. 그렇구나. 무작위 사람을 대상으로 한 사건은 아니었던 거겠네. 처음부터 저 제수를 노린 거다. The fight left behind by Sinclair's absence was much bigger than I thought. 재수 없는 수용이라는 뜻이다. 참, 그놈이 없으니 영 불편하군. 말도 안 돼요. 애초에 저를 미워할 사람이 누가 있겠어요. I can think of more than a few. 아니면 제 양복이 탐이 나서 한번 입어보고 싶었던 걸 수도 있고요. 아니면 저 직원들 중 한 명일 수도 있지 않을까요? 애거사님이 쓰신 책엔 범인은 언제나 가까운 곳에 있다고 적혀 있었거든요. I have no idea if that book Don Quixote gave us earlier was actually helping, but I suppose it was at least a very good page turner. Honglu can't seem to be able to tear his eyes away from it. Maybe I should check it out too once we get back onto the bus. 그럴 수도 있겠네. 그렇다면 범인은 사장을 미워한 나머지 시간을 뺏으려고 한 거지. 아니요, 그럴 일은 없어요. 뭐야, 저 사람들? 엄청나게 느린 속도로 일하고 있는데? 아, 저런 노동자들은 하루를 10시간 정도로 살아가. 그마저도 공장에서 하루 대부분을 쓰곤 하지. 뭐? 여러분, 이번 달 생산량이 지난번 생산량보다 고작 13%밖에 안 늘어났어요. 이래선 이익을 충분히 남기지 못한다고 제가 몇 번이나 말하지 않았나요? Bumper hollows at them in frustration. The laborers very, very slowly turned their heads to look up at the factory owner. Even that simple action taking an excruciatingly long time to complete. 하지만 사장님, 지난번보다 맞추라는 건... 답답해! 도달 시간에 하나라도 더 조립하세요! 안 그래도 톱니바퀴 발품이 갑자기 안 와서 심란해 죽겠는데! We can understand him thanks to recorder next to us, but everyone out of his earshot would have no chance of understanding whatever he's talking about. 이봐, 범블씨. 알고 있어? 당신의 말은 저들에게 너무나도 빠르게 들리고 있어. 대체 어떻게 알아들으라는 거야? 무슨 말씀을? 저들이 너무 느린 거예요? 이 바쁘고 정신없는 도시에서는 빠르고 빠릿하게 사는 사람들만이 성공할 수 있다고요? 아니, 처음부터 말이 되질 않잖아. 시간이 부족해서 이렇게 느려진 사람들이 어떻게 빠르고 빠릿하게 살아? Rodia? Hey! I don't think someone like him will ever understand what you're talking about. He was born and raised in T-Corp after all. 주수, 당신은 5등급이나 되는 직원이잖아. 저게 정상적인 모습이라고 생각하는 거야? 정상? 혹시 탐정님들은 도시의 모든 둥지를 일주하고 온 거야? A서부터 Z사의 둥지까지? 그건 아니지만 C-Corp. 그런 생각은 안 해봤어? 정상이라는 건 힘겨워하는 자들이 만들어낸 환상일 수도 있다고.
어떤 둥지든 간에 고통은 존재할 거라는 거지. 적어도 하루를 50시간이나 사는 여기 범블씨는 고통이란 게 없어 보이는데. 너무해요. 저도 고통이란 게 있다고요. 애타게 기다리고 있는 게 있는데 시간이 너무 안 가서 감질맛이 난다고요. Bumble gently fixed his mustache and hair before caressing his expensive coat with care. On to the next episode. Finally, we're fighting after 1 hour. Oh no! Well, guess I'm holding off on that for now. Although I wish to at least do something like with the other guys so I can get the bonus. I guess we'll have to hold off on that until we fight the Time Ripper themselves. 반대로 생각해보면 되겠네요. 로자 씨, 부자를 미워하는 건 보통 어떤 부류의 사람일 것 같아요? 아, 단 가족은 빼고요. 만약 제가 갑자기 의문의 살인 사건을 당한다면 범인은 분명 제 가족 중 한 명일 거예요. 그게 That's a pretty dark joke. 범블씨를 정확하게 노렸어. 하지만 여기 일하는 직원들은 그렇게 빠르게 움직일 수가 없어. 뒤틀림으로 보이지도 않고. 그래, 저 느린 보들이 범인이라면 시계놈이 먼저 감지했겠지. 그렇다면 범인은 시간을 많이 가지지 못한 외부인. 티사 둥지의 시간 부자들에게 불만을 가지고 있는 사람일 거야. 아니면 T사 둥지 자체에 불만을 품고 있는 사람일지도 모르겠네요. 그리고 단테 씨 말처럼 뒤틀림의 힘일 수도 있지만 기술청에 등록이 안 된 발명품을 가지고 있을지도 모르고요. 그렇다면 한 놈이 아닐지도 모르겠군. 한 명이 아닐 수도 있더라. 잠깐, 생각해보니 나 비슷한 느낌의 단체를 알고 있는 것 같은데? 에이, 아니겠지. 그 녀석들은 더 이상 직접 나서서 행동하지 않게 됐으니까. 우와, 우연이다. 나도 그런 느낌으로 활동하는 단체에 대해서 요즘 소문을 많이 들었거든. Sometime later in a certain alleyway. 둥지에 불만이 있는 사람들? 유로지비를 말씀하시는 겁니까? 아, 기억나요. 로저 씨의 친구분이 만드신 단체죠? Rhodia stopped dead in her tracks. 유로지비가 이곳에도 있어? 그 단체에 대해 아십니까? 여러 둥지에서 활동 중이라 들었습니다. 저희 T사의 모습을 드러낸 건 비교적 최근이고요. 그래서 저 같은 T사 직속 직원들이 당직을 서서 수상한 자들을 대상으로 검문을 하고 있고요. 지루해 죽겠습니다. 같은 곳에서 계속 검문만 하려니까. 그 유로지비가 이곳에선 어떤 짓을 하고 다니고 있는데? 별별 좀도둑 같은 짓을 다 합니다. 돈을 훔치거나 시간을 훔치거나 뭐 가끔 돈도 시간도 없는 사람들이 맡기는 사건을 해결해주는 탐정업도 한다곤 하는데. 잠깐, 거기 당신 왜 그렇게 구부정하게 다니는 겁니까? 검문입니다. 아니, 저 담배 무신 분이 무섭게 Yo, 노려보고 red hat 있잖아요. guy. 유로지비는 어디서 만날 수 있어? 뭐 어려울 것도 없죠. 아마 Honglu! A sudden explosion tore Honglu to shreds as he was peeking around an alleyway. 말하자마자 귀신같이 나타났잖아. 이럴 줄 알았으면 배지의 그 기능부터 활성화시켜줄 걸 그랬나? Activate our badges? 아이고, 단테. 싸움은 제대로 시작도 안 했는데 고생이네. 빨리 살려주자. Gotcha. Turn on the clock now. 잠깐, 살린다고요? 저기다! 저기에서 설치해놓은 폭탄이 터졌어! 역시 이 시간에 예상대로 징수에 나서는군. 이 더러운 시계줄놈들. 설명할 시간 없는 건 피차 다 아는 것 같으니까 나중에 얘기하자.
The rebellion. 상황이 유리해졌네요. Let's do this. Ooh. 이렇게 할 수 있으면서 so that's where 지금까지 that 그러지 badge. 않았던 건 주어진 일이 아니었기 Interesting. 때문인가요? Alright, let's make haste. 날카롭고 정확하게 지키기 위해서. 숨통 끊기. 제압 개체에게 맞는 정상적인 공격이야. 잘했어. 티페리트, 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. 날카롭고 정확하게. Damn it. 잠깐만 기다려. Jesus, that was an instant stagger. Did you see that? 차라리 아무것도 남지 마라. 제압 효과가 굉장히 좋았어. 이쪽은 피해량인 것 같아. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 개체에게 것보다 치명적인 대단한 손상을 능력을 입히는 데 갖추고 있다고 성공했습니다. 제가 늘 앞으로의 말씀드렸죠. 전투도 저는 이대로만 언제나 부탁드리겠습니다. 옳은 말만 타겟 한답니다. 포착 1시간여. 그 삶의 마침표를. 너도 누군가에겐 아껴졌겠지만 그래도 지킬 게 많거든. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 타겟 관리자님이 포착 제 말을 1시간여. 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 숨통 끊기. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 네. 긍정적인 제압 회사가 변화입니다. 정상으로 돌아갔네. 그게 의미 있는 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때가 브레이랩이랑 보호수당에서 사용한 탄환값을 Extra 빼면 Nice. 오늘은 제사비로 손해를 메울 필요가 없네요. 뜀박질 시. Round 2. Fight. 코트다! 이봐 참가상! Participation trophy? Is he talking to me? 아까 그거 어떻게 했던 거야? 똑딱똑딱 하더니 다친 친구들의 시간을 돌려놓았잖아. 그런 식으로 시간을 돌리는 기술은 살면서 한 번도 본 적 없거든. Well, that's 영업 비밀. 알면 다쳐. 신기하네. 너희는 시간이 무섭지 않아? 격리되지 않은 공간에서 한 개체의 시간을 따로 되돌리는 방법 같은 건 없어. 그게 아니라면 내 탐구가 부진했구나. 아니야. 그럼 정말 심각한 문제인데. 난 꽤 절실한 축에 속했으니까. 이런 상황에서 한가하게 대화를 나누는 게 더 심각하거든. 빨리 쫓아가자, 단테. 잠깐 기다려봐! 한가하다니! 이건 진짜 심각한 이야기라고! 저런 불순분자 며칠 붙잡는 게 문제가 아니야! 아직 머리에서 찾아오지 않는 걸 보면 생명부활은 아닐 테니 역시 시간을 건드리는 방식일 텐데. TT2 프로토콜처럼은 아니겠네. 그건 격리된 공간에나 가능한 거지 개별적으로 적용할 수 있는 기술이 아니니까. 그럼 어딘가에서 끌어온 시간을 주입시키는 건가? 그나마 그럴듯해. 애초에 되돌리는 방식이면 살아나는 모습이 그런 식으로 보여질 리도 없고 역시 너도 시간을 되돌리거나 건너뛸 수는 없는 거야, 그치? you can't just say all that gibberish and expect me to be able to. 그리고 꽤 고통스러운 기색이던데. 다행이라고 하긴 좀 그렇지만 너한테 희소식이 하나 있어. 원래는 뒷골목 같은 위험 지역에 갈 때 설명해 주려고 했는데 좀 늦었지만 배치 뒤쪽에 있는 작은 태엽을 돌려볼래? The Class 5 staff member jabbered on endlessly, zapping between numerous subjects within a matter of seconds before reaching out and pointing at the badges we were wearing. 탐정 의뢰를 맡아준 해결사가 항상 제 몸을 지킬 만큼 강하진 않거든. 그래서 특별수사관 배지는 T사의 고등급 직원 시도에 장착된 것과 비슷한 기능이 있어. 기능의 이름은 골든타임.
태엽에 감아두면 착용자가 죽을 것 같은 상황에 처했을 때 신체의 회복 시간을 최대로 가속해줘. 네가 한 것보다야 하찮지만 그래도 굉장하지? So I don't actually have to turn the clock myself? 물론 한 번 쓰고 나면 다음에 쓸 때까지 시간이 좀 걸리니까 그때는 참가상 네가 아픈 걸 참고 살려주면 되는 거지. 우리가 상처 입고 피 흘리기 전에 뭘 조치해줄 생각은 없다. 오히려 좋지. 자, 그럼 쫓아가 볼까? Sometime later. Where did they run off to? 분명 이 근방으로 뛰었는데. 발자국이 끊겼군. 그 시시한 설명을 너무 오래 들었어. 그런데 조수, 그렇게 여유롭게 따라와도 되는 거야? 왜? 난 뛰는 게 싫어. 유로지비를 체포해야 되는 게 당신 일 아니야? 그런가? 지금 내 일은 유로지비를 체포하는 게 아니라 너희가 시간 살인마를 잘 잡는지 감시하는 건데? 당신은 T사 소속 직원이잖아. 뭐 내가 열심히 뛰어서 탐정님들을 도와 유로지비를 잡는다고 치자. 그런다고 T사에 있는 문제가 모두 해결되고 살기 좋은 곳이 되기라도 해? 어차피 주도자를 찾지 못하는 이상 다시 퍼질 거야. 궤변이군. 전소하면 그만이지 않나? 소탕하면 더 위험한 조직이 그 자리를 차지할 가능성도 있어. 그때는 저 뒤에 계속 서 있는 징수직 친구는 지루한 검문보다 더 고통스러운 상황을 겪게 될지도 모르지. 열심히 뛴 나도 마찬가지고. 그건... 그리고 당신 친구가 있는 단체라면서 내가 체포하지 않길 바라야 하는 거 아니야? 그러게요. 저도 로자 씨가 유로지비를 좀 더 반가워하실 줄 알았어요. Well, since it looks like the trail's gone cold, let's go back and stop and search Lady and ask if she's noticed anything suspicious since we left. 그래. The T-Corp employee we met earlier was still standing completely inert, not moving a muscle. 딱하게도 이 늦은 시간까지 당직 중이신 거네요. 직장인의 인생이란 그런 거니까. 아니, 이자 당했군. 시간 살인마의 수법이네요. The Time Rippers got to her that fast? 정지 상태 그 자체다. 손에 피를 묻히지 않아도 죽음의 상태로 만든다. 결벽적인 예술이군. 저희에겐 비록 멈춘 것처럼 보이지만 이분에겐 눈 깜빡할 정도의 찰나겠죠. 범인은 그 많은 시간들을 어디에 쓰려는 걸까요? Guys, this is a crime scene. Let's try not to touch the body. I mean, the victim. 우와, 이것 봐! 시공간 전이 중첩 현상이 일어나고 있나 봐. 만져지지가 않아. 아니, 이 와중에 무슨 감상평을... Radia, there, up ahead. I whipped around, noticing the now familiar sensation of a distortion, and caught a brief glimpse of a suspicious figure slowly slipping into the fog. 거기! 멈춰! Railshoot, think you can catch up? 사냥개 역할은 사절인데 이번만 어울려주지. 우와, 제법 빠른 속도로 쫓아가네. 아, 로슈 씨는 재미있는 게 생겼을 때 달리기가 빨라지거든요. 너희처럼 앞만 보면서 열심히 뛰어가는 사람은 오랜만에 봐. 여기 사람들은 발끝만 내려다보며 걸어가잖아. 구부정하게. 아마 사람들이 고개를 들 때라고는 시계탑을 볼 때뿐일 거야. 옛날에는 모두가 허리를 꼿꼿이 펴고 다니던 시절도 있었을 텐데. 나 왜 그런지 알 것 같아. 무기력해져서 그래. 숨이 가쁘도록 뛰어봐도 달라질 게 없을 거라는 걸 깨달아서. 아무래도 메르소 씨처럼 균일한 호흡법을 익히는 건 힘들 테니까요. 그런 말은 아닌데. Wait, take a closer look at her face. Remember? It's the same face she was making earlier when she shouted, "It's a stop and search." 그러게. 수상한 사람을 보고 검문을 하려다가 당한 걸 수도 있겠어. 돌아오면 물어보자. 언제 돌아오실진 모르겠지만요. Sometime later. 받아라. Are you sure you captured him alive? 저기 류슈. 그런데 아무리 봐도 아까 도망가던 범인이랑은 다른 옷차림처럼 보이지 않아? 그리고 이 사람은 아까 봤던 유로지비 중 하나잖아? 옷차림 따위 껍데기일 뿐. 이놈
나를 보더니 주랭랑을 쳤다. 어이, 눈 떠. 수상한 건 네 쪽이지. 그렇게 칼을 든 채로 무섭게 쫓아오고 있으면 누가 봐도 도망가게 된다고. 진실을 개워내게 만드는 방식은 여러 가지가 있지. 첫째, Know this memory. 이 주변은 우리 유로지비의 구역이야. 이럴 때를 대비해서 가져온 비장의 무기. Well, watch out! But nothing happened. What was that? 주변에 있는 동지들을 불러 모으는 유로지비 T사지부의 5대 역작 중 하나. 휴대용 진동 조정식 점등형 음파생기다. 발명가들은 보통 저게 문제야. 발명품 이름을 너무 길게 짓는다니까. 내 뒤통수를 후린 대가는 만만치 않다는 걸 알게 될 거다. Alright, here they come. 직원들이 긍정적인 환경에 놓여 있게 되었어요. 관리자님이 이 기회를 잘 활용하길 기다리겠습니다. 기계는 언제나 기다리는 운명이니까요. 차라리 아무것도 남지 마라. 어떤 시간과 공간에 계시는 관리자님이 들을진 몰라도 그때를 위해서 미리 음원을 녹음해야 한다는 거군요. 아, 이런. 이것도 녹음되고 있는지는 미처 몰랐네요. 나도 누군가에게 맡겨졌겠지만 숨통 끊기. 그 삶의 마침표를. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 타겟 포착. 1시 방향. 그 삶의 마침표를. 제압 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 피해량인 것 같다. 차라리 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 타겟 포착. 1시 방향. 아직 죽지 마라. 가치 없고 죽었어. 가치 없고. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군요. 이제야 회사가 이것이 정상으로 바로 돌아갔네. 정보의 힘입니다. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐고 다음 먹잇감도 이런 식이었어. 뒷박질 시간. 이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 개체를 제압하는 데 이용할 수 타겟 있을지도. 포착. 1시 방향. 아무것도 남지 마라. 1
개체가 우리의 마지막 일격만을 기다리고 있는 상태입니다. 효율적으로 처리해보자. 흑수미, 빈박질 준비. 숨통 끊기. 그 삶의 마침표를! 죄송해요. 잠시 어지러운 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 누군가에겐 아껴졌겠지만 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 타겟 포착 1시간. 숨통 끊기. 완전 공격. 다음에 다른 개체에게도 해줄래? 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 직원에게도 괴로워하는 게 두렵지 않아? 누군가에겐 이 기세로 계속 나아가보자. 타겟 포착 1시간. 숨통 끊기. 제압 개체에게 맞는 감상적인 공격이야. 잘했어. 기패를 지키기 위해서 당연한 걸 한 것 가지고 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. 움직임의 어설퍼야. 움직임의 어설퍼야. 뭐야 이 수치는. 아까 어떤 직원이 타겟 포착. 제압 개체에 한 번에 입힌 피해를. 잠깐. 진짜? 왜 부서팀장을 안 달아줬지? 죽어. 그 삶의 마침표를! 그 삶의 마침표를! 크게 의미 있는 성과는 올바른 아니지만 방법으로 개체에게 일격을 이제야 가했습니다. 회사가 정상으로 돌아갔네. 이것이 바로 이번 정부의 제압은 힘입니다. 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 그 환상체 뒷박질 시간. Man, I wonder what will happen this time. After matching various pieces of information we found from the defeated NeuroDefi members together, we managed to track them down to a rundown building that appeared to be their hideout. 결국 이곳까지 찾아냈네. T사의 더러운 시계줄들과 그냥 You clock, he says? 당연하지. 나는 명탐정이니까. Radia exclaimed triumphantly as she flickered her hair back, like sensed the smallest hint of uncertainty in her voice. 맞아요. 우리는 명탐정이에요. 아지트를 발각당한 건 뼈아픈 실책이지만 그래도 너희들이 그렇게 강해 보이지. 우리가 익숙한 공간에서 싸움을 걸다니 그만한 각오는 되어 있는 거겠지? 상관없어. 우리에겐 무려 5등급 직원이 있으니까. 그치? 그 복장, 여유 넘치는 태도. 이걸로 알 수 있는 사실은 저 사람이 진짜 5등급 직원일 확률이 높다는 점과 이 누추한 아지트에 5등급 시계줄을 데려온 너희에게 양심이 없다는 점이겠지. 여기서 양심이 왜 나와? 양심은 모르겠지만 누추하긴 하네요. 아, 그럼 공평하게 이렇게 하자. 나는 빠질게. 아무래도 내가 싸우면 반칙이 되어버리잖아. 그건 공평하네. 제안을 받아들이겠어. Do we not get a say in any of this?
다들 평소보다 의욕적이야. 이런 분위기는 흔치 않아서 설레이네. 쓸데없이 흥분한 걸 수도 타겟 있지. 포착. 뭐 나쁜 건 아니기도 하고. 숨통 끊기. 차라리 아무것도 남지 마라. 그 삶의 마침표를. 제압 개체가 비틀거리는 게 보이네. 아, 이대로 영영 움직이지 못하게 만들어보자. 날카롭고 정확하게. 지키기 위해서 차라리 아무것도 남지 마라. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 흑수미 뒷박질 춤. 숨통 끊기. 효율적인 대처로 개체를 사그렸습니다. 참고로 기계는 입에 달린 말자리 쉽게 하지 않아요. 제압 효과가 굉장히 좋아서 기록적인 피해량인 것 같다. 사실은 그렇게 대단한 일도 아니에요. 혹시 칭찬을 바랐다면 엔젤라님이나 말쿠트를 부르는 편이 나았을 거예요. 제가 아니라요. 날카롭고 정확하게. 지키기 위해서 누군가에게 맡겨졌지만 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 티페리트. 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 타겟 없어. 포착. 1시간. 가치 없고 죽어. 숨통 끊기. 죄송해요. 잠시 어지러워서 못 보겠어요. 뭐 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 아무것도 남지 마라. 올바른 방법으로 움직임이 개체에게 어설퍼요. 일격을 가했군요. 그 삶의 이것이 바로 정보의 힘입니다. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때가 되면 휴식을 기다리며 고향의 노래를 부르고 있겠지. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐고 다음 먹잇감도 이런 에고 침식도 양호. 아마도 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 잘 됐다. 흑수미 뒷박질 춤. 그 삶의 마침표를. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다.
앞으로의 적에게 전투도 치명상을 이대로만 입혔군요. 부탁드리겠습니다. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 차라리 제가 늘 말씀드렸죠. 아무것도 저는 넌 언제나 옳은 말만 한답니다. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 날카롭고 정확하게. 숨통 끊기. 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 직전의 공격처럼 개체에게 치명적인 일격을 가해봅시다. 흑수묘 뒷박질 준비. 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원과는 완벽한 공격이었어. 적 개체의 상태가 좋지 않네요. 사소하지만 상황은 좋아지겠어요. 거쳐 정확하게 주고 지킬 게 많거든. 생체 반응이 끊어진 개체의 기록이 감지됩니다. 만약 제가 인간이었고 조금 더 쾌활한 성격이었다면 당신과 하이파이브 같은 걸 시도해보았을지도 모르겠네요. 흑수묘 뒷박질 준비. 숨통 끊기. 지키기 위해 너도 누군가에게 맡기셨겠지. 죄송해요. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 너도 누군가에게 맡기셨겠지. 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 개체에게 일격을 가하는데 성공했습니다. 샴페인을 가져오기엔 너무 이른 타이밍이긴 하겠지만 이 전투가 성공적으로 끝나면 모두의 희생을 기리며 축배를 드는 것도 나쁘지 않겠죠. 날카롭고 정확하게. 아직 죽지 마라. 마침표를! 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 아무것도 남지 마라. 제압 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 피해량인 것 같아. 타겟 포착. 동시 방향. 가치 없군. 죽어. 가치 없군. 이제야 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페. We quickly moved our conversation into the hideout after defeating the Euro TV members. 순순히 항복.
자백해라. 살려놓는 인내심도 한계라. No. Looks like Ryoshi's getting tired of playing detective. 항복이라면 이미 했어. 하지만 대체 뭘 자백하라는 건지 모르겠네. 우리가 요로집이라는 자백이라도 필요한 거야? We hesitated, unsure if he was really close or not. That's when Rhodia confidently strolled forward and pointed an accusory finger towards the Eurodivision captain. 자, 너희는 평소에 이 둥지를 마음에 안 들어하지? 당연한 말을. 기술청에 등록도 안 한 발명품들을 만들기도 하고, 그렇지? 그거야. 당장 이 주변만 봐도 알 수 있지 않아? 나 이 발명품들 구경 좀 해봐도 돼? 잠깐. 그렇게 아무거나 만지면. 오, 이거 고슴도치 모양의 장난감 같지만 사실 폭탄이구나. 일정 거리 안에 들어온 손바닥을 스캔해서 허가되지 않은 자가 건드릴 때 가시가 나오고, 시간이 지나면 여기 아래쪽 굴착 나사 조임을 좀 느슨하게 하면 더 좋았을 텐데. 나사를 무작정 많이 조인다고 좋은 게 아니야. 가시가 들어간 구멍도 나라면 원형이 아니라 육각형으로 했을걸? 잠깐 만져보고 그걸 알아보다니 평범한 직원은 아닌 것 같네. 아무튼 거기 있는 건 시험작들이라 부족한 점이 많아. 더 위험하고 파괴적인 발명품들도 만들기도 하겠네. 그렇지. 끈질기네. 그래서 그러다가 시간까지 통째로 가져가는 발명품을 만들었을 테고. 뭐? 시간 살인 시간의 범인. 너희들이지? 극단적인 방법을 써서라도 마음에 안 드는 건 일단 부수고 보는 거 아니야? 비약이 심하네. 넌 도대체 우리 요로지비를 뭐라고 생각하는 거야? 당신 친구가 예전에 꽤 화끈하게 저질렀나 봐? 아니야. 소녀는 그럴듯한 말을 늘어놓는 건 잘했어. 많은 사람들이 그의 언변에 감탄하고 동조했지. 그의 말을 듣고 있으면 세상을 바꾸는 것쯤은 정말 사탕을 녹여먹는 것처럼 쉽게 느껴졌으니까. 하지만 그 애가 뭘 바꿀 수 있겠어. 소냐는 얘들처럼 적극적으로 행동하지도 않아. 아마 T사의 유로지비는 제2사의 소문을 듣고 이름만 흉내낸. 아까부터 제대로 추리하는 게 하나도 없잖아. 우리는 이름만 흉내내지 않았어. 그리고 성자님은 이미 많은 걸 바꾸셨지. 성자? 그래. 소냐님은 우리 요로지비를 모든 둥지로 퍼지게 한 데 가장 큰 공을 세우셨지. 유로지비를 모든 둥지로? 소냐님의 친구라고 하니 좀 더 확실히 말하지. 우리 요로지비는 관련 없어. 소냐가... 그게 사실이라는 걸 어떻게 믿지? 우선 시간을 죽이는 굉장한 발명품은 유로지비에 없어. 시간을 도둑질하거나 시계를 탈취하는 건 해왔지만 시간을 죽이는 건 상식적으로 불가능하거든. 그런 소란은 원치 않아. 왜? 지금도 꽤 둥지에서 소란을 피우잖아. 유로지비는 더 많은 혼란을 원하는 게 아니야? 우릴 뒷골목 갱단과 같은 취급하지 말았으면 좋겠어. 물론 우리 중에 일부 그런 소란을 원하는 사람도 있었지. 지금은 유로지비를 떠났지만 T사에 남아도는 시간을 모두 빼앗고 동지들끼리 분배한다는 계획을 주장하던 녀석도 있긴 했어. Among Us. 하지만 그래선 가지지 못한 자에게도 피해를 주겠지. 그러니 우리는 성자님의 말씀에 따라 적당한 때가 올 때까지 기다려야 해. 적당한 때... 정말 소녀가 퍼뜨린 거란 거잖아. 아까부터 궁금했던 건데 정말 성자님과 친구인 거야? 그럼요. 같이 가자고 제안도 받으셨는걸요? Why don't we leave for now? We can always come back here once we uncover more evidence. 단테 씨가 돌아가자고 하시네요. 어? 잡아가지 않아도 돼? 체포하지 않냐면서 한 소리 했었잖아. Rhodia ignored the assistant's question and
turned around to leave the hideout, wearing a dark expression, something I had never seen from her before. The assistant shrugged, and we were about to leave the hideout as well, but the Udrov captain stopped us. 기다려. 성자님의 친구라면 탐정 선배로서 몇 가지 조언은 해줄 수 있어. 마침 생각나는 것도 몇 개 있으니. 아, 그러네. 너희는 탐정 일도 가끔 한다 그랬지? 유로집이는 다 그래? 아니, 29 유로집이만의 특징이지. 아무튼 나라면 피해자들 간의 공통점을 먼저 찾아보겠어. 그건 왜? T사 징수청은 시간이 어디서 흘러왔고 어디로 나아갈지 알고 있지. 하지만 유로지비 분들도 안 잡혔지 않아요? 잡혀가는 사람도 많지. 그 외에는 비밀이야. 둥지의 테러를 할 수 있도록 해주는 비장의 수단이 있다 정도로만 알아도. 아무튼 흔적도 없이 시간을 잘라낼 수 있는 수단이 있는데도 이상할 정도로 소극적이라고 생각하지 않아? 분명 조건이 있는 거라고 생각해. 신념이라고도 볼 수 있겠지만 그런 확신범들은 좀 더 눈에 띄는 흔적을 남겨두거든. 아, 듣고 보니 맞는 말 같네요. 이 얼간이 탐정들은 대체 누가 고용한 거야? 아, 됐어. 그냥 이제 좀 나가줘. Well, we now know where the Udrov are. We can always come back here if we ever need anything else. 예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 그 환상체 이제 가호를 내려준 아이가 없어졌지. 다시 관리를 맡겨주실까? 자, 저쪽은 죽어도 아니라고 발뺌하고 있는 상황이고 시간살이만은 여전히 활보 중이네. 어떻게 할 계획이야, 명탐정들? 하지만 당장 수상한 건 저들밖에 없잖아. 방금 그 녀석도 아지트 밖으로 나갔으니까 쫓아가 보는 건 어때? You want us to tail that Eurodivi? 체포 안 한 김에 미행하는 것도 괜찮은 의견 같은데? 시간 낭비. 한 명씩 족치는 게 더 빠르지. 여기 애거사님의 책 155페이지를 보면 명탐정은 잠복 근무를 게을리하지 말아야 한대요. You're reading on page 155? 아, 돈키호테 씨가 명탐정이 되라고 준 책인걸요. 틈틈이 읽고 있어요. 유로지비가 시간 도둑질 같은 걸 한다고 세상이 그렇게 생각해서 저들을 체포하지 않는 거야, 당신은? 아니야, 정확히 반대인걸? 나는 바뀌는 걸 보고 싶어. 바뀌는 걸? 유로지비는 처음엔 아무도 봐주지 않고 보잘것없는 조그만 집단에서 시작되었다고 했잖아. 하지만 자꾸 영역을 넓히더니 어느새 몇몇 둥지에서 처치곤란한 골칫덩이 취급을 받는다더라. T사에선 이런 말까지 최근에 생겼어. 시간은 없고 불만만 있는 당신, 유로지비로. 부조리하며 수긍하며 사는 대부분 사람들과는 다르게 저들은 지나치지 못하고 바꿀 결심을 한 거야. 그러니까 궁금하잖아. 그렇게 간절하게 바라고 바래서 끝에는 결국 뭘 이뤄내는지. 그래봤자 한낱 버둥거림일 뿐. 저기 정말 진지하게 사건을 해결하고 싶은 사람이 있긴 하는 거야? 이 사건은 파괴적인 미학이다. 시시하지 않아서 마음에 드는군. 저는 최대한 많은 걸 견문하고 오라는 어르신들의 당부를 따르고 있어요. 그분들의 말씀은 잘 들을수록 좋을 테니까요. 지긋지긋하겠군. 세상엔 멋대로 가족이라고 칭하는 것들이 많아. 료슈 씨가 그렇게 말씀해 주시는 건 처음이네요. 그런 어중간한 마음으로 대체 뭘 해? 괜찮아. 대부분이 어중간한 마음으로 살아가. 나도 간절하게 뭔가를 바랐을 때가 까마득하게 오래전이거든. 아니야. 나는 대부분이 아니야. 나는
from the distance, loud, rapid footsteps broke through Rhodia's quiet whispers. I knew it! The culprit was a uniform. 나타났나 보군. 수상한 자. 자, 쫓아가 볼까요? 료슈 씨도 메르소 씨처럼 호흡을 유지하면서 뛰면 이번엔 잡을 수 있을 거예요. Rhodia, let's. Rhodia came to a sudden stop and looked at me, staring at me from underneath the shadows cast over her eyes. 산태, 있잖아. 내가 뭔가 바뀌었을까? Why do you ask? 아니, 그냥 내가 멈춰있는 사이 소냐가 이루어내려고 하고 있는 것들이 보이니까 뭔가 기분이 좀 Rhodia hesitated. 묘하네. An odd impression. What will befall us next? The Time Raper. God. Hold on, guys. I really do have an accent, don't I? Anyways, the Time Ripper. 늦었다, 시계. The two sinners had a head start, but it didn't take very long until we caught up to them and saw them quietly kneeling behind cover. 저희가 먼저 앞으로 가서 주의를 끌게요. 이쪽으로 놈을 몰아넣을 수 있을 거예요. Since Ryoshi and Honglu are out there to draw the culprit here, we just have to do our part and capture them. 그러게. What's wrong, Rhodia? 소냐를 생각하면 내가 해내지 못했던 것들이 떠올라. 그래서 그래. Rhodia. 아니야. 지금이라도 해내면 되지. 내가 여기서 범인을 딱 잡아버린다면 좋을 텐데. 기다리기만 하는 순간은 지루하네. 폼나게 딱 체포해야 하는데. 회복이 빠르네. 좋은 마음가짐이야. 원래 감정이란 게 그렇잖아. 시시때때로 바뀌기도 하고 그러는 거지. 그런가? 난 다르게 생각해. 시간에 따라서 감정이 변하는 게 아니야. 감정이 변하니까 시간은 흘러가는 거라고. 어려운 말을 하네. 지금은 단지 유로지비에 있는 범인을 탁 잡아내고 칭찬받고 싶을 뿐인데. 난 명탐정이고 싶거든. 기회를 주시오. 모두의 칭찬을 한 몸에 받을 수 있는 기회를. 흩날리는 코트, 모자, 당신이 로자 씨, 단테 씨, 그쪽으로 갔어요. 시간 살인마구나. 맞아. This isn't good. It'll take a while for Honglu and Ryoshi to get here. 다만 수정하고 싶은 것이 두 가지. 하나, 나는 더 이상 유로지비 같은 것에 매여 있지 않다. 오히려 그들조차 시간을 공평치 않게 쓰고 있는 모습이 마음에 들지 않았지. 행동의 이유는 그것이다. 둘, 나는 그저 시간을 살인하는 의미 없는 행동을 하는 것이 아니다. 죽어가는 시간들을 가져갔어. 간절한 자들이 대신 쓰게 하고 있으니 차라리 나를 시간 성자라 부르는 것이 올바를 테지. 뭐라는 거야? 쓸데없는 말 하지 말고. 의도를 전혀 파악하지 못하고 있군. 칭찬에 목마른 가여운 것. 이건 너희의 무지에 대한 수정이자 동시에 우리가 주는 마지막 경고다. 아니, 우리를 잡으려면 그에 상응하는 시간을 대가로 지불해야 한다는 경고. 협박이라도 하려는 거야? 내가 그런 거에 쫄기라도 할 것 같아? 네가 아무리 미친 살인마라 한들 지금까지 행동에는 패턴이 있었어.
그게 네 신념이든 무기의 약점이든 간에 내 시간을 죽일 수는 없을걸? 명탐정의 날카로운 추리지. 절반은 맞췄고, 하지만 수정할 것이 또 2개 생겼다. 하나, 시간을 죽이는 건 내가 아니라 너희들이다. 그리고 2, 우리가 아무에게서나 시간을 잘라낼 수는 없지만 네 시간은 자를 수 있지. 왜냐하면 너는 지금 왜 하고 있을까? 뭐? 때를 기다리고 있지 않나? 시간 죽이기나 하면서 우리는 그렇게 죽어가는 시간을 가져간다. 네가 그 도끼를 휘두른다면 우리를 조금 배워갈 수도 있을 거다. 하지만 우리 역시 네 삶을 배워갈 수 있다. 너는 반세기가 지난 후 시기가 오후 4시를 날릴 때 아무 일도 없던 것처럼 깨어나겠지. 그리고 죽여버린 시간에 대한 몰려드는 후회와 그 괴리를 충분하게 느끼면서 절망해가는 거야. 네가 지루해하던 모든 순간을 떠올려가며 밥을 먹은 얼굴, 내가 그리고 우리가 좋아하는 눈빛이지. Rodia stood there, completely frozen. No one could stop the Time Ripper as he walked away from us. Not me, not Rodia. 그놈 어디 있지? 나 직접 잡을 수 있을 거라고 생각했는데 막상 마주치니까. 그걸 놓쳐? They threatened her that they were going to rip away her time. 아, 이런. 그리고 알고 있었어. 내가 아니야. It seemed to me that Rodia decided to not say it out loud, but I knew that word she wanted to say was tedious. 한심. 요슈, 너랑은 다르게 내 시간은 이 사건을 이러쿵저러쿵 품평만 하거나 등 떠밀려서 온 게 아니라 나는 정말로 사건을 해결하려고 지원한 거였어. 너희들과는 다르다고. I briefly grew concerned that Ryoshi might swing her scabbard at Rodia, but I don't think she was listening anyways. 시시하군. Instead, she stared up the clock tower in silence as her cigarette slowly burned its way to her lips. I guess that's a relief. 로자 씨. 미안. 실실 우는 척하는 것도 이제 질려가나 봐. I wonder what art program that she uses. Like, it's so beautiful. Rodia was always the one to lift the team's mood when it's down, but the mood among us had grown so incredibly awkward and cold that I was almost starting to feel a chill in my fingers. I guess this is what happens when Rodia's in a depressive mood. If we were back at the bus, or if Yisang or Gregor were here, they would have at least tried to do something to break the ice, but neither Ryoshu nor Honglu were the kind of people to be heavily affected by such a frosty mood, so we just trudged on with our investigation. Huh? Looks like the culprit got him in the middle of something. 면식범. How could you tell? 눈동자. 보면 모르나? 이건 아는 쥐새끼에게 물려 죽었을 때 충격으로 물들어간 눈동자다. He's not exactly dead, you know. 그런데 지난번 시체랑은 다른 점이 있네요. Not dead body either, but what is it? 이분이 맨 스카프가 두 쪽으로 찢어져 있어요. 스타일이 마음에 안 들었던 걸까요? 유로지비들은 누구보다 바보와 같이 살아야 돼. 그래야 다른 사람들은 모르는 길이 보이니까. Rodia? 소녀가 했던 말이야. 스카프는 이걸 감추기 위한 멍해라고 했어. 큰 뜻을 품고 있는 자들은 묶여 있어야 한다고. 그런데 당신은 받질 않았네. 이런 스카프는 내 취향이 아니거든. 그러면
스카프를 이렇게 두 쪽으로 찢어 놓았다는 건 탈퇴자. 유로집이 아지트로 돌아가야겠어. 물어볼 게 생겼네. Sometime later. 대장이 당하다니. 뭐? 최근에 탈퇴자가 있었냐고? 탈퇴까진 아니고 요즘 안 오는 녀석들은 좀 있어. T사에 남아도는 시간을 빼앗아서 공평하게 분배하자고 한 사람? 있었지. 그 녀석 동생이 사고로 죽었는데 그 후로 좀 상태가 이상해졌어. 그 계획에 찬성하는 사람은 없었어? 있기야 있겠지만 안 될 소리지. 우리는 유로집이야. 우리는 성자님이 알려주실 때까지는 섣부르게 행동해서는 안 돼. 그래? 그자는 어디 있지? 모르지. 사라지기 전에 우리들을 계속해서 지켜보고 있을 거라는 섬뜩한 말을 남긴 걸 보면 그래도 T사에 있는 게 아닐까? 저기, 근데 우리 대장은 돌아오는 건 맞지? He'll always be watching, huh? 시계. Huh? 난 누군가를 죽인 후 언제나 담배를 태운다. But you're always smoking. 그 이유는 담배를 다 태우는 4분의 시간 동안 담배가 줄어들면서 목숨이 천천히 타들어가는 걸 보는 맛이 좋기 때문이지. 4분. 나는 이걸 끝까지 태우는데 정확히 4분이 걸린다는 걸 안다. 그런데 저 시계는 2분이 흘렀어. 뭐? 말이 안 되잖아. 어떻게 이곳 근방의 사람들이 시계가 고장났다는 것도 모르고 있겠어? 한 번이 아니다. 이 탐정 놀이를 시작하고 계속 내 담배가 모두 타들어간 시간은 언제나 2분이었지. 무기력해졌기 때문이라고 누군가 그러지 않았나? 애타게 기다리고 있는 게 있는데 시간이 너무 안 가서 감질맛이 난다고요. 지루해 죽겠습니다. 같은 곳에서 계속 검문만 하려니까. 추수, 첫 번째랑 두 번째 피해자는 뭐 하다가 습격당했어? 한 명은 13가지만 롤리팝에 사는 도중에 당했고 한 명은 만화책을 읽고 있었어. 주인공이 T사 발명가인데 꽤 읽어볼만 해. 13 flavor네. T사에는 시계탑이 많아? T사에는 총 12개의 시계탑이 있지. 하지만 이 근처엔 하나뿐이야. 피해자들이 시간 살인을 당한 곳은 다 이 시계탑 근처였지? 맞아, 탐정님. 시계탑의 시계를 느리게 해서 이 근방을 지나가는 모든 사람들이 지루하게 느끼게 만들었다면? 지루함이라 그게 시간을 가져갈 수 있는 조건이었구나. 시계탑. 한 대 태우기 딱 좋은 전경이겠군. 아, 깜빡 잊고 말 안 한 게 있는데 아무런 증거도 없이 체포하면 안 되는 거 알지, 탐정님들? 뭐? 현장을 급습해야 돼. 무작정 쳐들어가서 네가 느낌상 범인이어서 잡아간다고 하면 문제가 될 수 있다는 거지. 그럼 뭐 우리가 그놈한테 습격이라도 당해야 된다는 거야? 현행범으로 잡게? 알고 있는 거지? 그놈은 시간을 도려나갈 수 있어. 자칫하다간 몇 주, 몇 달, 몇 년 후에 눈을 뜰 수도 있는 거란 말이야. 단테가 그 시간까지 남김없이 돌려줄 수 있을지 없을지도 모르잖아. 안타까운 소식이긴 한데 그건 너희들이 감당해야 할 몫이 아닐까? 당신 범인을 잡고 싶은 건 맞아? 아니면 범인이 시간을 빼앗는 방법을 알고 싶은 거야? 맞네, 명탐정. 이 도시에 내가 모르는 발명품은 없을 거라고 생각했거든. 나는 T사에 있는 모든 기계들의 작동 방식을 알고 있어. 지금 유치장에 있는 당신 동료가 옛날에 이곳에서 만들었던 기묘한 발명품에 대해서도 알고 있지. 나는 그 발명품이 이 T사의 특허청에 붙잡히는 것보다는 도시에 퍼져가는 걸 보고 싶었어. 그래서 뒷골목을 빠져나가는 것도 적극적으로 잡지 않았지. 절대 귀찮아서 그런 건 아니었다고. 그래서 대답해주자면 맞아. 구인회 때 그랬던 것처럼 범인 잡는 건 관심 없어. 시간 살인을 하는 방법이 궁금한 거지. 발명... 대체 이런 놈들이랑 어떻게... 교수님,